عرش بری سے جن کو جبریل لینے آئے، عرش بری سے جن کو جبریل لینے آئے، عرش بری سے جن کو جبریل لینے آئے، اسرات شب جرا پہ، اسرات شب جرا پہ، اسرات شب جرا پہ اکبر سے ملنے جائے۔ محترم حضرات، حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہندوستان کے بہت سارے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، ہندوستان کے بہت سارے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں۔ آپ حضرات کے گاؤں میں بھی حضرت مولانا شبلی صاحب تشریف لائے ہیں، بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہوئے آپ حضرات کے گاؤں میں تشریف لائے، سفر کی بہت ساری مشکلات کو برداشت فرما کر آپ کے گاؤں میں تشریف لائیں، اور اگر آپ حضرات حضرت مولانا شبلی صاحب کے بیان کو غور سے نہیں سنیں گے تو اس گاؤں سے کیا سبق لے کر کے جائیں گے؟ جس طریقے سے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کا بیان سننے کے لیے آپ حضرات آگے تشریف لائیں۔ میں حضرت مولانا کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ دوسرا اشعار، ان کے قدموں کی ہم دھول لیے پھرتے ہیں، ان کے قدموں کی ہم دھول لیے پھرتے ہیں، پھر زمین پر مگر اخلاق لیے پھرتے ہیں۔ ان کے قدموں کی ہم دھول لیے پھرتے ہیں، پھر زمین پر مگر اخلاق لیے پھرتے ہیں۔ کبر ظالم کا وہی لوگ یہاں توڑیں گے، کبر ظالم کا وہی لوگ یہاں توڑیں گے۔ اپنے ہاتھوں میں جو مسواک لیے پھرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جو مسواک لیے پھرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ و مصفح فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات مسجد کے آس پاس ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب اور ہے اور دور سے سننے کا ثواب وہ نہیں ہے۔ سننے کا تو ملے گا لیکن جو مجلس کا باقاعدہ ثواب ہے اس سے محرومی ہے، وہ نہیں ملے گا۔ تو جو حضرات مسجد کے آس پاس ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، اور جو بھیا تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیجئے، کرسی یہاں لے آئیے، ملا کے بیٹھ جائیے، کرسی لے آئیے یہاں ملا کے بیٹھ جائیے۔ اللہ آپ حضرات کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت تھوڑی دیر بیان ہوگا، آپ حضرات بہت دیر سے نعت و منقبت کے اشعار اور پھر اس کے بعد ایک جامع بیان آپ حضرات نے حضرت مولانا عبد الناصر صاحب نے سماعت فرمایا۔ مولانا نے بہت جامع بیان کیا، خدا کرے وہ بات سمجھ میں آئی ہو، بیان بڑا اونچا تھا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بھائی آپ بھی آ جاؤ ذرا سا، آپ کی عمر ابھی کتنی ہے کہ جاڑا لگ رہا ہے؟ کرسی لیتا ہوں، بیٹھ جاؤ پیچھے، کرسی بیٹھ جاؤ، کوئی دقت نہیں، ہاں کرسی بیٹھ جاؤ، لیکن مجمع سے جڑ کے۔ کرسی بیٹھنے میں کوئی برائی نہیں، جیسے بیٹھ پاؤ بیٹھو۔ ایک بار پھر گزارش ہے کہ مسجد کے پاس جو دکان ہے چھوٹی سی، وہاں جو حضرات ہیں وہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر بات ہوگی، رات کا اکثر حصہ گزر چکا۔ درود پاک ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم چھوٹا سے چھوٹا اتنا درود پاک ہے، اور درود پاک پڑھنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، کوئی آدمی پاک نہیں ہے تو بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔
جس کے اوپر نہانا واجب ہو گیا ہے تو بھی وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. درود پاک کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے. اسی طرح کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا اس کے لیے باقاعدہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے. جو شخص جس پر غسل واجب ہو چکا ہے، جنبی ہو گیا، وہ بھی اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. تسبیح پڑھ سکتا، بہت بڑھیا بول رہا ہے بھائی. تسبیح پڑھ سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے. ہاں، جس پر نہانا واجب ہے، قرآن مجید کی سورتوں کو، آیتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے. نہ تو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے اور بے دیکھے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن مجید کو چھوڑ کر بقیہ دعائیں پڑھ لیں تو وہ جائز ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا. درود پاک چاہے بیٹھ کر پڑھیں، چاہے سفر میں پڑھ لیں، بستر پہ بیٹھ کر پڑھیں، چاہے بستر پہ لیٹ کر پڑھ لیں، کوئی بےادبی نہیں مانی جائے گی. جو درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جائے، اس کی اپنی عادت بنا لے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لے گا. اور جس نے محبوب دو جہاں کی زیارت کر لی، گویا اس نے حقیقت میں اللہ کے محبوب کو دیکھا. اس لیے کہ آقا پر شیطان کو حرام ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی شکل میں آئے. آقا کی شکل شیطان پر حرام ہے، وہ نہیں بنا سکتا. اس لیے جس نے اللہ کے محبوب کی زیارت خواب میں کی، اس نے گویا حقیقت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھا. اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسری بات ضمناً عرض کر دوں، وہ یہ کہ پاکی کے بارے میں ہر آدمی تقریباً جانتا ہے. پاکی کا طریقہ، غسل کا، وضو کا، وغیرہ وغیرہ. اس متعلق میں 2-3 منٹ گفتگو کروں گا، پھر اصل موضوع کی طرف جاؤں گا. کہو تو کہہ دیں، ورنہ یہیں پہ چھوڑ دیں. کہہ دیجیے. زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات میں مکمل کر لوں گا. غسل کے تعلق سے، نہانے کے تعلق سے سب کو پتا ہے کہ پورے بدن پہ پانی بہا لیا جائے، جس پر نہانا ضروری ہے. اور ایک وہ نہانا جو عید کا ہے، بقرعید کا ہے، جمعے کا ہے، یہ نہانا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. نہا لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں نہائیں گے تو گناہ نہیں پڑے گا. جو نہانا ضروری وہ آپ جانتے ہیں. تو پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا ہے، وہ سب کو پتا ہے. اور منہ بھر کے کلی کرنا ایک بار فرض ہے، 3 بار کرو تو سنت ادا ہو جائے گی، سب کو معلوم. اور ناک کی نرم ہڈی تک ایک بار پانی پہنچانا اور 3 بار کر لو تو سنت ادا ہو جائے. سنت کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت سنت کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا، کوئی کبوتر پکڑا جائے اور اس کے پر کاٹ دیے جائے، مرے گا کہ زندہ رہے گا؟ کہا حضرت کبوتر نہیں مرے گا، پروں سے کوئی جان کا تعلق نہیں ہے. تو کہا یہ بھی بتا دو، اگر کوئی اس پر کتا یا بلی حملہ کرنا چاہے تو کیا پر کٹا ہوا کبوتر اڑ کر کے پرواز کر کے اپنی جان بھی بچا لے گا؟ تو کہا حضرت نہیں بچا پائے گا. بغیر پروں کے پرواز نہیں کر سکتا، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت نے فرمایا بغیر سنتوں کے اصل جو منزل ہے جنت کی، اس کو ایمان والا نہیں پہنچ سکتا. کہ خلاف پیغمبر کا سے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. بغیر اللہ کے محبوب کے طریقہ کو پکڑے ہوئے جنت کی منزل کو نہیں پہنچا جا سکتا. اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کے محبوب کا طریقہ. آئیے بات سمجھیں. ایک بار کوئی حلق تک پانی پہنچائے، منہ بھر کر کلی کر لے، فرض ادا ہو جائے. 3 بار کر لے، سنت ادا ہو جائے. اسی طرح ناک میں پانی ایک بار کرے تو فرض ادا ہے، 3 بار کرے تو سنت ادا ہے. ایک ہی بار میں اس پر وہ ذمہ اتر جائے گا. یہ بات ہو گئی. غسل تو ضروری تھا، واجب والا تھا، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں.
आदमी ने गुस्ल कर लिया, कुल्ली भी कर ली, नाक में पानी डालना भूल गया। जब कपड़े बदल चुका तब याद आया कि मैं तो नाक में पानी डालना भूला। कोई बात नहीं, कपड़े बदल चुका है, दूसरे कपड़े पहन चुका है, अब याद आया कि नाक में पानी डालना रह गया था भूल से। कोई बात नहीं, जब याद आया फौरन नाक में पानी डाल के नाक साफ कर ले, पूरा गुस्ल बाकी है। कपड़ा उतार कर दोबारा गुस्ल की जरूरत, इसको आप याद रखिएगा। एक बात हुई, इसी तरह किसी पर गुस्ल वाजिब था, जरूरी था, कुल्ली करना भूल गया। जब कपड़े बदल चुका उसके बाद याद आया मैं तो कुल्ली करना भूल गया, तब भी कोई हरज की बात नहीं। कपड़ा पहन चुका है, कपड़ा न उतारे, दोबारा गुस्ल की जरूरत नहीं है। जैसे याद आया फौरन कुल्ली कर ले, मुंह भरकर, जो शर्त है बस इसका पुराना वाला गुस्ल, पूरा नहाना मान लिया जाएगा, दोबारा गुस्ल करने की जरूरत। अभी याद आया तो ठीक, 1 घंटे के बाद याद आया तब भी कोई हरज की बात नहीं है, गुस्ल मान लिया जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक वजू न टूटा हो, कोई हदस न पेश हुआ हो, तब तक माना जाएगा। जिन चीजों से वजू टूटता है उनमें से कोई चीज न पेश आई हो तब तक ये गुंजाइश है। और जब वजू टूट गया, कोई इस्तिंजा गया वगैरह वगैरह, किसी जरिए वजू टूट गया, अब ये गुस्ल बेकार होगा, दोबारा ही गुस्ल करना पड़ेगा। जब तक कोई हदस न पेश आए तब तक गुंजाइश है कि भूला हुआ आदमी कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले, पूरा पुराना वाला गुस्ल, इसका नहाना बाकी है, दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक बात अर्ज की, याद रहे कि भैया? एक बात। दूसरी बात ये कि ठंडा के मौसम में हर एक के पास इंतजाम नहीं हुआ करता। रात में 2-4 मेहमान आए, ओढ़ने का इंतजाम कम हो गया। अरे हर जगह घटता है, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, घटता है। आदमी कपड़ों के साथ लेट गया, एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, जैकेट वगैरह, बहुत लोग तो कई सूटर और जैकेट वगैरह पहनकर ही सो जाते हैं। सो गए, सुबह गुस्ल की हाजत पड़ गई, कोई बात नहीं, जितने कपड़े बदन के ऊपर थे उन सारे कपड़ों को उतार कर और गुस्ल करके फिर वही कपड़े पहन ले। कपड़ों को कोई नापाकी नहीं मानी जाती, कपड़ों पर नापाकी का हुक्म सिर्फ बदन पर रहने की वजह से नहीं लगता। वही कपड़े उतार दे, नहा करके फिर वही कपड़े ऊपर वाले पहन ले, और कपड़े के जिस हिस्से पर कोई नजीस चीज लगी है उसको धुल दे। धुलने का तरीका, एक बार पानी डाला, निचोड़ा, फिर पानी डाला, फिर निचोड़ा, और फिर पानी डाला, फिर निचोड़ा, तब कपड़ा पाक होता है। 100 बार भी अगर कोई गंदे कपड़े को पानी हाथ पे लगाकर रगड़ दे तो पाक नहीं होगा। कपड़ों का हुक्म ही है पानी डालने के बाद निचोड़ना, और तीसरी बार निचोड़े तो एक बूंद भी कतरा न जाए, पूरी ताकत भर निचोड़ दे, तब कपड़ा पाक होता है। तो जिस हिस्से पर कोई चीज लगी है 3 बार धुल कर निचोड़ दे, वो पूरा कपड़ा पाक है। पूरा कपड़ा धुलने की कोई जरूरत, भैया मोबाइल रख लीजिए वरना बात कट जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। भैया बात समझ में आई? ये मैंने बहुत सादी दूसरी बात की है। तीसरी बात वजू के ताल्लुक से, जिसने नहा लिया, गुस्ल कर लिया, वजू खुद ब खुद हो गया। वजू की नियत करे बाबा चाहे न करे, नहाने से खुद ब खुद वजू हो जाता है। चाहे कोई लुंगी पहन के नहाए, चाहे कोई जांघिया पहन के नहाए, नहाने से खुद ब खुद वजू अपने आप ही हो जाता है। गुस्ल खाना में नहाए चाहे बाहर नहा ले, नहाते ही वजू उसका खुद ब खुद हो जाता है। जिसने गुस्ल कर लिया उसका वजू अपने आप हो गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद वो चला मस्जिद को, रास्ते में कीचड़ पड़ गया या किसी जरूरत से कहीं चोट लग गई और उसने कपड़े को ऊपर कर लिया, उसकी टुहनियां खुल गई। जरूरत कहते हैं, क्या तो पानी रास्ते में है या चोट लग गई, दवा लगा लिया है। अगर टुहनियों को, घुटनों को किसी जरूरत की वजह से खोल लिया उस आदमी ने जिसका वजू है, तो टुहनियों के खुलने से आदमी का वजू नहीं टूटता, इसके खुलने से नहीं टूटेगा। लेकिन बिला जरूरत आदमी टुहनियों को खोले तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया गुनाह पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं करता, टुहनियों का खोलना गुनाह है। घुटनों से लेकर कमर तक इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना वाजिब है। एक बात, लेकिन मजबूरी में खुल जाए तो उससे वजू नहीं टूटेगा।
3 बातें हो गई ना। जिसने वजू कर लिया तो आप सबको पता है कि कोहनियों समेत और यहां से लेकर पूरा ये एक बार 3 बार में सुन्नत अदा होती है, और टखनों से नीचे पैर, और मसा तो सबको पता है भैया। मसा की एक मुख्तसर बात सुन लीजिए। मसा के माने है तर हाथ का फेर देना, चाहे भीगे बाबा चाहे न भीगे। इससे मतलब नहीं है हाथ भीगा हुआ हो उसको एक बार फेर दो, चाहे आगे से चाहे दाएं चाहे बाएं चाहे पीछे से। मान लीजिए आगे मसा नहीं हो सकता, चोट लगी है या जख्म है सर पर, तो पीछे एक बार हाथ फेर दे, चौथाई सर का भीगा हुआ हाथ फेर दे तो भी मसा मान लिया जाएगा। पीछे भी तकलीफ है, दाहिनी तरफ एक बार हाथ फेर लिया चौथाई सर का, तब भी मसा हो जाएगा। सर के किसी तरफ से भी 1/4 का मसा कर ले, उसका वजू मान लिया जाएगा, मसा मान लिया जाएगा। समझे भैया? तो भीगे हुए हाथ का एक बार फेरना, इसी को मसा कहते हैं। किसी आदमी ने वजू कर लिया, वजू के बाद पता चला पैरों के नीचे कोई चीज लगी हुई, अब तलवे के नीचे कोई चीज, तारकुल लगा है, डामर लगा है, या चावल सूखा हुआ लगा, अब उसके लगे रहते हुए उसकी मौजूदगी में पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। जब तक वो चीज लगी है पानी नहीं पहुंचेगा, उतना सूखा है। और वजू करके आदमी पहुंच गया मस्जिद, जब पैर टेढ़ा बेढ़ा किया, देखा नीचे कोई चीज लगी हुई है, कोई बात नहीं, उस चीज को खुरच दे जो लगी है पैर के नीचे, और उतनी ही जगह पर पानी डालकर वो जगह तर कर दे, पूरा वजू दोहराने की जरूरत। भैया जाके सुनो जरा आंखें खोल के, भैया बात समझ में आई? ये मैंने आम बात सबके लिए की है। और जाओ ना, अच्छा बात करके आ जाओ। अच्छा ठीक ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, जगह भर जाएगी। अब घबराओ ना, हम बहुत परेशान हैं। 15 दिन से तो अस्पताल की दौड़ भागे, अस्पताल ही से घर होते हुए आए, और मैंने माजरत बहुत की कि ना आना पड़े, लेकिन बेचारे हाफिज साहब ने कहा नहीं। पिछली बार नंबर मेरा नहीं मिल सका था उनको, इस बार नंबर दस्तयाब हुआ, लेकिन ये मेरी मजबूरी तो थोड़ा ये है, तो बहुत ज्यादा देर आपको जहमत नहीं होगी। ये 3 बातें हो गई ना, गुस्ल के ताल्लुक से, वजू के ताल्लुक से, और आखिर बात इस मौजू की ये है कि जो लोग नमाजी हैं और नहीं है तो जुमा तो है ना, तो जाते ही होंगे। कभी कभी और अक्सर भूल होती है। भूल होना ये बशरी तकाजा है, ये इंसानी तकाजा की भूल होगी जरूर। इमाम के पीछे आदमी पहुंच गया है, रकात एक आध छूटी हुई है, तो चाहिए कि अत्तहियात पढ़ के मुक्तदी बैठ जाए। जिसकी रकात छूटी है, एक या उससे ज्यादा जितनी भी छूटी, वो बैठ जाए चुपके से। लेकिन भूल गया, मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ने वाला भूल गया, और इमाम पढ़ता चला गया। ये भी अत्तहियात के बाद दोनों दरूद पढ़ गया, अल्लाहुम्मा इन्नी भी पढ़ गया, अब भी याद नहीं आया, यहाँ तक कि इमाम के साथ सलाम भी फेर दिया। कभी कभी ऐसा होता है भाई, हमको तो होता है, आप बिल्कुल फरिश्ता हो तो आप जानो, हम तो भूलते हैं। तो अत्तहियात के बाद अखीर की दुआ तक पढ़ गया, अब याद आया कि हमारी तो रकात छूटी थी, अत्तहियात पे रुकना चाहिए, भूल गया, कोई बात नहीं। इमाम ने सलाम फेरा, ये उठ खड़ा हो जाए और अपनी छूटी हुई रकातें पूरी कर ले, सजदे सहू की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बात बहुत गौर से सुन लीजिएगा, सबके लिए। अब बहुत सादी मुख्तसर बात, अगर भूल करके इसने सलाम भी फेर दिया, तब भी खड़ा हो जाए, अपनी बची हुई रकात पूरी कर ले, सजदे सहू की जरूरत अब भी नहीं है। सलाम फेर दिया तब भी सजदे सहू नहीं करेगा, इसलिए कि अपने इरादे से नमाज नहीं मुकम्मल किया है, भूल करके सलाम फेरा है। लेकिन सलाम फेरने के बाद सीना किसी तरफ घूम गया या किसी से कुछ बात कर ली, अब नमाज खत्म हो गई, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अखीर तक पढ़ गया, दुआ याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, अपनी जब छूटी हुई रकातें पूरी करे तब भी सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, बगैर इसके ऐसे ही नमाज हो जाएगी। और सलाम भी फेर दिया है तब भी बगैर सजदे सहू के नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और
کبھی کبھی ترتیب میں بھول ہوتی ہے، تو میں نے ایک بات عرض کی نماز کے تعلق سے، کبھی کبھی ترتیب میں بھول ہوتی ہے۔ علم ترا کا پہلی رکعت میں سورہ لیلا، دوسری رکعت میں یہ ترتیب ہوا کرتی ہے، جتنی صورتیں یاد ہو اوپر سے نیچے کی طرف، 30واں پارہ خاص طور پر یہ ہے نا۔ لیکن آدمی بھول گیا، پہلی رکعت میں اس نے تبت یدا پڑھا، سوچا دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھوں گا، بھول کر کے دوسری رکعت میں سورہ لیلا پڑھ بیٹھا، بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ اب کوئی بات نہیں، اگر ترتیب بھی الٹ گئی ہے قرأت کی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ بھی یاد ہے اتنا؟ یہ بہت موٹی موٹی باتیں میں نے چند باتیں گوشگزار کی ہیں، عرض کی ہیں، اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دو باتیں دھیان میں رکھیے گا، اس سے نماز چلی جاتی۔ ایک ہے قوما، قوما نام ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کا، اسی کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا، جتنا سیدھا ہو کے چلتا ہے۔ بہت لوگ رکوع جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہوئے پھر وہیں سے سجدہ کے لیے چلے گئے۔ قوما واجب ہے، قوما چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان باتوں سے ہو جائے گی جو میں نے پیچھے عرض کی ہیں، لیکن رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہوا تو نماز قوما واجب ہے، اور جلسہ بھی واجب ہے۔ ایک بار سجدہ کیا، سجدے دونوں فرض ہیں۔ ایک سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ گیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، تو ایک سجدہ کر کے جو سیدھا بیٹھ گیا اسی کا نام جلسہ ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں بھیا چکچک جگہ ہوتا، ارے لے گیا شیطان آپ کو۔ تقریر سنا دیں، تقریر بھی آتی ہے، ایسے سنا دیں گے اور کیا، آپ پیدل ہی جاؤ گے۔ ایک سجدہ کیا، پھر کہہ کر اللہ اکبر بیٹھے، اس بیٹھنے کا نام جلسہ۔ پھر دوسرا سجدہ کر لیا، تو دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا، ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا اوپر ہوئے، پھر دوسرا سجدہ وہیں سے کر لیا، تو ان کا جلسہ چھوٹ گیا، واجب چھوٹا، اب نماز نہیں مانی جائے گی، واجب چھوٹ گیا ہے نا۔ دو باتیں دھیان میں رکھیے گا۔ ارے سمجھو بھائی، میں اس لیے عرض کرتا ہوں، لوگوں نے مجھے جبرن امام بنایا عیدین کا۔ 5 گاؤں کے لوگ سن 1992 سے 27 سال سے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اکثر یہی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو دب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ اور ایک شعر، درود پاک پھر ایک بار پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑھاپے میں کیا پڑھوں گا، نہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، طاقت والے قاری صاحب دیکھیں کتنے زوردار ہیں نا، ماشاءاللہ۔ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ارے بھیا آپ لوگ کافی بڑھاپے میں تنگ نہ کر، بہت ہو گیا۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان
पर छिड़की। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को कोई कमजोरी, कोई मजबूरी, कोई बेबसी बेकसी नहीं थी। एक मर्तबा रुकाना नामी यहूदी आया, इतना ताकतवर, इतना मजबूत आदमी कि 4 पहलवान मिलकर उसको उठाना चाहते थे। ऊंट का चमड़ा ताजा ताजा निकाल लिया जाता, रुकाना बीच चमड़े पर बैठ जाया करता, चारों कोना में 4 पहलवान लग जाया करते और चारों कोना को जब पकड़ के उठाया करते तो चारों के हाथों में चारों कोने फटकर आ जाया करते थे। इतना वजनी और ताकतवर आदमी था। कौन भैया? रुकाना नामी यहूदी। इतना वजनी और ताकतवर पहलवान कि चारों पहलवान मिलकर जब ऊंट का चमड़ा चारों कोना पकड़कर उठाया करते तो चारों कोने फट जाते थे, चारों लोगों के हाथों में आ जाया करते थे। रुकाना अपनी जगह पर बैठा रहता। कितना ताकतवर, कितना भारी, मजबूत और वजनी इंसान था कि ऊंट का चमड़ा फट रहा है लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी ऊपर। अंदाजा लगाओ शमेरी सालत के परवानों। रुकाना नामी यहूदी ने कहा, मैं कुश्ती लड़ूंगा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर मैं जीता तो नबी न मानूंगा, आका जीते तो मैं ईमान ले आऊंगा, नबी भी मानूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तैयार हूँ, रुकाना से कुश्ती लड़ूंगा। सहाबा इकराम हैरत में पड़ गए, घबरा गए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, ये दुनियावी पहलवान, कहीं कोई बात हो जाए तो हमारी रुसवाई हो जाएगी। सहाबा बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक मरतबा एक प्याले में खून जमा हुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम का। आका ने सहाबी रसूल को हुक्म फरमा, ले जाओ कहीं मुनासिब जगह दफन कर दो। वो आड़ में गए और उस कटोरे को मुंह से लगाया, खून हलक के नीचे उतार लिया, पी गए। वापस तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, मैंने पी लिया। आका ने फरमाया, आका फरमाया करते थे, जिसको देखना हो, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है, फला सहाबी है। कहा कैसे पी लिया? अल्लाह के महबूब, आपकी सारी चीजें पाक है। हदीस पाक में है, नबी का बौलो बरात भी पाक है, नबी की सारी चीजें पाक है। नबी सो जाए तो वजू नहीं टूटता, हम तुम सो जाए तो वजू टूट जाएगा। नबी की सारी चीजें पाक हैं। हमारे तुम्हारे बदन से खून निकले, अपनी जगह से बह जाए तो वजू फौरन टूट जाएगा। जख्म पड़ा उसके अंदर रहे तो नहीं टूटेगा, जख्म से इधर उधर बह जाए तो वजू टूट जाएगा। लेकिन खून की एक बात सुन लीजिए, खून का एक मसला सुन लीजिए। एक खून जो ताजा ताजा निकला 1 रुपया के फैलाव के बराबर है तो उससे नमाज हो जाएगी। 1 रुपया जो वो सिक्का चला करता है गिलट वाला, बड़ा वाला, उसके बराबर की बात। कौन सा? बड़ा वाला जो चलता था ना, तो रहा नहीं, बहुत कमरा छोटा होते होते खुद ही उसके बराबर है तो वजू नमाज भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके फैलाव से और आगे बढ़ गया, अब बगैर धुले नमाज नहीं होगी, दूसरी बात। लेकिन ये खून जो बहने वाला, एक खून दमे मांदा हुआ करता, ठहरा हुआ खून, वो कौन सा खून? बकरा ज़बा किया गया, बात खत्म हो गई, वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद जब उसकी बोटियां बनाई जा रही हैं, अब उन बोटियों से जो खून लगा, चाहे 1 रुपया भर हो, चाहे 2 रुपया भर हो, अब ये नापाक नहीं माना जाएगा। ये दमे मांदा है, वो दमे मसफूहा है, दोनों में फर्क हो जाएगा। वो बहने वाला खून है, ये ठहरा हुआ है, तो ठहरे हुए खून से नापाकी नहीं मानी जाती है। मसला साफ साफ सुन लीजिए भैया, हम किस्से वाली तकरीर नहीं कर पाते, सीधी बात आई बात समझ में। और मछली का खून तो खून ही नहीं है, खून की शक्ल है, चाहे 1 रुपया पर चाहे 10 रुपया पर हो जाए, देखने में तो बुरा लगेगा, धुल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा है तो नापाकी नहीं मानी जाएगी। खैर, बात याद रहेगी ना। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, मैंने तो पी लिया। कैसी मोहब्बत थी सहाबा इकराम को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वापस तशरीफ लाए, इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे तो सहाबा इकराम बहुत मोहब्बत किया करते थे। कहने लगे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, अगर वो जीता, कहीं आपको शिकस्त हो गई, चूंकि पहलवान है दुनियावी, आप इमामुल अंबिया हैं। सहाबा घबरा गए। आका ने फरमाया, कोई बात नहीं। अल्लाह के महबूब को कितनी ताकत दी गई भाई। बैठो आराम से। इसीलिए कह रहा था, तकरीर ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगी। हमारे आका अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस ने 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता फरमाई। दुनिया के 100 जवान मिलकर जन्नती एक जवान की ताकत को पहुंचा करते, तो जन्नती 40 जवान दुनिया के 4000 जवानों
کے برابر طاقت رکھنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی۔ رکانہ نام یہودی آیا، کھاڑے میں اتر گیا، جب اس نے ہاتھ ملایا محبوب دو جہاں علیہ السلام نے دونوں اس کا مونڈھا پکڑا، بازو سمجھ رہے نا، بازو یہ دونوں بازو پکڑا، اس کو برابر سینے کے برابر اٹھا لیا، سر کے برابر نہیں اٹھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ نبی سے اوپر کوئی چیز جایا نہیں کرتی، سینے مبارکہ کے برابر اٹھا کے چپکے سے زمین پہ ڈال دیا۔ رکانہ نامی یہودی گھبرایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے لگتا ہے دھوکہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تجھے یہ لگتا کہ دھوکہ ہو گیا، دوبارہ مقابلہ کر لے۔ کہا ٹھیک ہے دوبارہ کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ مقابلہ کی بات کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلی بار کی طرح دوسری بار بھی مونڈھا دونوں پکڑا، بازو پکڑا اور سینے مبارکہ کے برابر اٹھایا، چپکے سے زمین پہ ڈال دیا۔ پھر وہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں اتنا بھاری انسان، یہ پل جھپنے کے برابر ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے رکانہ تجھے یہ لگتا ہو کہ تجھ سے دھوکہ ہو گیا تو تبارہ مقابلہ کر لے۔ کہا سوچ تو رہا ہوں تبارہ کر لوں۔ کہا تبارہ کر لے۔ جب اس نے تبارہ مقابلہ کیا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح اٹھا کر برابر چپکے سے زمین پر نیچے ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں پہلی بار سمجھ گیا آپ آخری نبی امام الانبیاء ہیں۔ جب آپ نے پہلی بار زمین پہ ڈالا، چپکے سے ڈالا، دوبارہ زمین پر ڈالا اور آسانی کے ساتھ ڈالا۔ جب دوبارہ زمین پر ڈالا تو بہت آسانی سے، جیسے ماں کوئی بچے کو گود سے لے کر بستر پہ چپکے سے ڈال دے، اتنی آسانی سے زمین پر ڈالا۔ مجھے اسی وقت پتا ہو گیا تھا آپ امام الانبیاء ہیں۔ کوئی دنیاوی پہلوان ہوتا پہلی بار میں اتنی زور سے پٹکتا، دوبارہ مقابلے کی ہمت نہ ہوتی اور دوبارہ کہتا تو پاؤں توڑ دیتا، تبارہ میں جان لے لینے پر آمادہ ہوتا۔ آپ تو آخری نبی امام الانبیاء ہیں، آپ کی رحمت و شفقت سے اندازہ ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا، اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے۔ رشتہ کے معنی سسرالی سمدھیانی رشتہ نہیں ہے، پڑوس کا رشتہ، رشتہ داری کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اپنے عزیز و اقربا کا رشتہ، یہ تمام ناتا مانے جاتے ہیں، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کھیت کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، اور جناب چاہے وہ پڑوس میں رہنے والا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے سمدھیانہ، چاہے سسرال ہو، چاہے بھائی بہن ہو، کوئی بھی ساتھ میں رہنے والا۔ فرمایا جو آپس میں رشتہ جوڑے گا، ناتا جوڑے گا، کل قیامت کے میدان میں یہ رشتہ ناتا بولے گا پروردگار جس نے آپس میں ناتا جوڑا ہو تو اپنی رحمت سے جوڑ لے۔ اللہ کیا رشتہ بولے گا، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو 3 دنوں سے زیادہ کا بول چال آپس میں بند کر لے اپنے معاملہ کی وجہ سے، کوئی دینی بات ہو تو بات اور ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، شراب پیتا نہیں چھوڑتا، آدمی دور ہو جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے واسطے، دوری کرنے لا بغض کرنا اللہ کے واسطے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اپنا ذاتی مسئلہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو 3 دنوں سے زیادہ کا بول چال بند کر لے، اسی حال میں مر جائے، وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ ذرا ذرا سی بات میں 2-2 3-3 مہینے لوگ نہیں بولتے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ منع ہے۔ یہ رشتہ بولے گا قیامت کے میدان میں پروردگار جس نے آپس میں رشتہ جوڑا تو اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے رشتہ کاٹا تو اپنی رحمت سے اسے کاٹ دے، دور کر دے۔ اگر یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے جڑ جائیں تو آپس میں رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ بھیا سمجھے نہیں سمجھا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، اس سے بھی جوڑو رشتہ جو تم سے رشتہ کاٹے، واعفو عمن ظلمک، اس سے بھی معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیکر کے ببول کے درخت کے نیچے آرام فرما سو گئے، نیند آئی، اتنی دیر میں آپ نے تلوار پیڑ میں ٹانگ دی، جانب دشمن آیا، اس نے آپ کو سوتا ہوا دیکھا تو موقع کو غنیمت سمجھ کر اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا۔
जानी दुश्मन था कि जान ले ही लेता, नहीं छोड़ता उसकी बस चलती। जब आपको सोता हुआ देखा उसने तलवार पर कब्जा कर लिया। इतनी देर में महबूबे दो जहां इस्लाम की आंखें खुल गई। अब वो जानी दुश्मन तलवार सीधा उठा के कहने लगा, अल्लाह का महबूब जरा ये बताओ, मैं यमनऊ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? मेरे आका ने में इत्मीनान के साथ जवाब में फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मेरा अल्लाह बचाएगा। नबी का ईमान पहाड़ की मजबूती से ज्यादा मजबूत हुआ करता। जल्जले आते हैं, पहाड़ हिलते हैं, जमीन हिलती है, नबी के ईमान में किसी तरह भी कोई फर्क किसी मौके पर। भैया आंख खोल के नमाज पढ़ो तो सवाब भरता है, नमाज मकरूह होती है तो जलसा तो औरों शैतान घेरेगा, नींद लाएगा। बहुत लोग नियत मानते हैं नमाज मकरूह होती है, आंख बंद करोगे सीना इधर उधर जा सकता है वगैरह वगैरह, बड़े नुकसान हैं इसके। सोना गलत है। नमाज में कोई आदमी रुकू में पहुंचा, नींद आई, वजू नहीं टूटेगा, नमाज खराब नहीं होगी। कोई बैठा अत्तहियात की हालत में नींद आई, वजू नहीं टूटेगा, नमाज नहीं खराब होगी। नमाज की हालत में खुद ब खुद वजू रहता, नींद आवे चाहे जाए इससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ जाके बैठोगे। आंखें खुल गई, मेरे आका से वो कहने लगा, मैं यमनऊ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। नबी पर कोई फर्क? नबी का ईमान पहाड़ की मजबूती से मजबूत, नबी के अज़ाइम आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद। फर्क नहीं आता है। जब इत्मीनान के साथ मेरे आका ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा, वो थर्राया, उसके हाथ कांपे, पैर फूले, जमीन छूट, वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तलवार पर कब्जा कर लिया, अपने दस्ते मुबारक से तलवार को पकड़ा। आपने फरमाया तू जरा बता दे, मैं यमनऊ का मिन्नी, तुझको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? दुश्मन लाजवाब हो गया, घबरा गया, पीला हो गया, जर्द हो गया। अल्लाह के महबूब आप चाहे तो बचा ले, चाहे मार दे, अब आपकी सिवा कोई बचाने वाला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी मैंने आपको बुलंद अखलाक वाला बनाया। अखलाक हंसने को नहीं कहते हैं, अखलाक कहते हैं किसी ने बुरा कहा उसकी भलाई कीजिए, किसी ने नहीं दिया उसको दे दीजिए, और किसी को रास्ता बताइए, हर एक की मदद कीजिए। अखलाक इसको कहते हैं। लोग समझ रहे हंस दो इसको अखलाक नहीं। हमारे आका कभी हंसे ही नहीं, मुस्कुराते थे, तबस्सुम फरमाते थे। मुस्कुराने से चेहरा खिलता है, आवाज नहीं निकलती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम हंसे नहीं, मुस्कुराते थे। और लोग हंसने को अखलाक समझते हैं, गलत है, ये अखलाक थोड़ी है। लाजवाब हो गया, घबरा गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको माफ फरमाया। चाहते तो गोटी गोटी कर देते, लेकिन माफ फरमाया, कुछ कहा नहीं, माफ फरमाया। इसको मैंने एक शेर में कहा था बहुत पहले कि जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, जहां में आया था बनकर जो रहमते आलम, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता। ठहर सके जो मुकाबिल में रूए अनवर के, ठहर सके जो मुकाबिल में रूए अनवर के, फलक का चांद भी ये हौसला नहीं रखता, फलक का चांद भी ये हौसला नहीं रखता। दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, दरे रसूल हो शिबली सुनहरी जाली हो, कोई भी इसके सिवा मुद्दा नहीं रखता। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको, अरे बोलो भैया, तो आका ने फरमाया ये उम्मत के लिए, सिलमन कता का वाफुआ मन जलामा का वातिया मन खरामा का, जो रिश्ता काटे रिश्ता जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो, और वातिया मन खरामा का, जो तुम्हारी जरूरत पर न दे, महरूम कर दे, खाली हाथ वापस कर दे, जरूरत पड़ जाए तो उसको दे दिया। बात समझे नहीं समझे? स्टेज सिर्फ कहने की बात नहीं, अल्लाह का फजल है, बड़ा करम है।
कि 30 से 32,000 33,000 में खुद ज़कात निकालता हूं अपनी निजी। ये अल्लाह का करम है, उसका फजल है। हमारे यहाँ गांव में एक बार कुछ लफड़ा हुआ, तो खानदान से हटकर मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की हमारे घर के खिलाफ। तो जिस शख्स ने जाके गवाही दे दी वो बबूल की डालें काट रहा था, गिरा, उसका हाथ टूट गया। मैं कहीं सफर में था, वापस अब ने कहा क्या हुआ, तो कहा वो बबूल पे चढ़ा हुआ था, हाथ टूट गया, इलाज के पैसे नहीं, तो जितना प्लास्टर में इलाज में लगता उतना पैसे मैंने उसको दिया। मैंने कहा इलाज कर लो। रोने लगा, उसने कहा मैंने आपके घर के खिलाफ। मैंने कहा वो हम नहीं जानते हैं। हमारे आका ने फरमाया वाफी अम्मन ज़लमका वाफी अम्मन हरमका, जो न दे जरूरत पर दे दो, जो जुल्म करे उसको। हमने कहा हम आगे नहीं जानते, इतना जानते हैं। उसने कहा अपने बैल बेचकर, आज की बात नहीं लगभग 20 साल की बात हो गई, उसने कहा बैल बेचकर मैं पैसे अदा कर दूंगा। 15-17 दिन गुजर गए, उसने बैल बेचे और वो पैसा ला के दिया। तो कहा कि आपने कैसे किया, तो मैंने कहा वो मैंने अपने लिए नहीं किया था, अल्लाह के नबी का हुक्म है, मैंने सुन्नत अदा की। भैया कोई पर्दे के पीछे बात कर रहा है, जरा बात अपनी बंद कर दें। हाँ भैया मोबाइल पे बातचीत न करो, न हाँ, आप भी सुन लीजिए, सबके लिए फायदा करेगी बात। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक के लिए, जो बात आम में कर रहा हूँ ये सबके लिए। तो आका ने जो फरमाया अगर दुश्मन के साथ ऐसा करेंगे तो दोस्त हो जाएगा, गैरों के साथ ऐसा करेंगे अपना हो जाएगा, और अगर किसी की जरूरत पर कर्जा देंगे, मेरे आका ने फरमाया जो ना दे उसको भी दे दिया करो। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हमें कर्जा देने से क्या मिलेगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब तक कर्जा देने वाला कर्जा अपना वापस न पा जाए तब तक रोजाना उसको सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। 1000-2000 कर्जे में दे दिया, उधार दे दिया, जब तक ये देने वाला अपना पैसा वापस ना पा जाए कर्जदार से, तब तक रोजाना इसको हर रोज सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। जब पैसा अपना पा जाएगा फिर वो सिलसिला खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना आसान तरीका है दोस्तों, खुदा का फजल है। यहाँ स्टेज पर बैठ के दरोगोई नहीं होती। पिछले अक्टूबर में हमारे एक साहब जमीन का सौदा करने जाते हैं, मौलाना आजम नदवी साहब, तो उनको 6 लाख की जरूरत थी, 18 लाख उनको देना था एडवांस। वो जमीन को करनी थी, क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट पे, तो जरूरत से रखे हुए। तो उन्होंने कहा मौलाना मेरी सख्त जरूरत है। मैंने फोन किया, आप लखनऊ में रह रहे हैं, 6 साल हमको अपना घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिलवा दिया था, खरीद लिया था यही बच्चे वगैरह। तो उनको मैंने बुलाया, कहा ले जाइए, तो उन्होंने कहा इस पर कुछ, हमने कहा कुछ नहीं, हराम है। कहा इस पर आप नफा, तो मैंने कहा हराम है मौलाना, आप तो माशाल्लाह नदवी आदमी, हराम है। तो कहा कुछ परसेंट, मैंने कहा नहीं, जितना पैसा है जब सारी जमीन बिक जाए पैसों के बराबर कुछ मुनाफा तय करेंगे तो दुरुस्त है, वरना थोड़ी बिकी हमने सब ले लिया बकिया जमीन पड़ी तो दुरुस्त नहीं, आप अपना काम करो। ये मैंने उधार दे दिया आपको 6 लाख रुपए। एक वकील शौकत साहब हैं तहसील कैसरगंज में, उन्होंने गवाही में लिखा था, पूरा पर्चा बनाया। एक मोइनुद्दीन खां के 2 लोग आए थे गवाही में, लिखा पड़ी एक साथ बात है। मैंने कहा नहीं, तो कहा कुछ, मैंने कहा कुछ नहीं, जायज है, हमको रागना पड़ा हो, जो जायज नहीं हो नहीं, वो नहीं माने। फिर नदवे गए मौला जहूर साहब, मुफ्ती जहूर साहब के पास। मैंने कहा पूछ लो। मुलाकात मौला खालिद गाजीपुरी साहब से बेतकल्लुफ, हमारी बड़ा ताल्लुक है उनसे, बहुत दिनों से, तकरीर साथ में लगभग 27 साल से, कभी कभी मौका मिलता। मौला खालिद गाजीपुरी साहब नदवी बहुत बड़े आलिम नदवी थे। जब गए तो कहा कि जो मेरे मुतालिक कहा, जो इन्होंने कहा मसला वही है। लौटे, मैंने कहा नहीं, सूद हो जाएगा। भैया कुछ ऐसा है तो नहीं आप में? बचे रहिएगा, बाल लोग बड़े जुगाड़ी हैं। कोई आए मजबूर आए परेशान आए, लड़की की शादी होनी, वो कहते हैं साहब मुझे 20,000 रुपया दे दो, तो आदमी कहेगा मुझे 5 बीघे खेती दे दो। 5 बीघा की खेती मैं ले लूंगा, जब तक पैसा नहीं दे पाओगे खेती हमारे पास रहेगी। हराम है, सूद हराम है, मतलब कोई गुंजाइश है ही नहीं, हराम है, बिल्कुल सरासर हराम है, आगे पीछे बात नहीं करता। क्या भैया वो
حرام ہے، سود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ صدقہ سے مال بڑھاتا، سود سے گھٹایا کرتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود لینے سے مال گھٹے گا، صدقہ دینے سے بڑھے گا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ اپنے کلام میں بڑا پکا ہے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں چلے گا، آپ اتنا لے جائیے اور ہم کو دے دیجیے گا۔ 1 مہینے کا تقریباً وعدہ ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی بات، اپنا کام کیجیے۔ انہوں نے کہا کچھ، میں نے کہا کچھ نہیں، بولا بھاگ نہ پڑھاؤ۔ تو لوگ کرتے یہ ہیں، کوئی کہہ دے صاحب ہماری لڑکی کی شادی 20,000 روپیوں کی ضرورت ہو، کہتے ہیں صاحب ہمیں 5 بیگھے کھیتی دے دو، جب تک آپ پیسہ نہیں دے پاؤ گے آپ کے کھیت کا قبضہ میں نہیں چھوڑوں گا، اس پر کاشت کرتا رہوں گا۔ حرام ہے کیا بھیا؟ آپ مسئلہ چاہے یہیں سے پوچھ لو، فرنگی محل سے کہیں جا کے پوچھو، حرام ہے، سراسر حرام، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک راستہ اس میں ہے، کون سا راستہ ہے؟ کوئی کہے مجھے پیسے دے دو، آپ 20,000 30,000 10,000 جیسی ضرورت ہو اتنا پیسہ دے دیجئے، اور اس کھیت والے سے یہ کہیے کہ یہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، آپ کی زمین میرے پاس ہے، کرایہ میں پیسہ ادا ہوتا رہے گا۔ 3,000 روپیہ بیگھا لوگ لیتے ہو، چاہے 4,000 ایک بیگھے کا کرایہ سال کا ہوتا ہو، کوئی کہتے بھائی میں 1,500 پہ لے رہا ہوں، 1 سال میں 1,500 کرایہ دوں گا، اور جتنا پیسہ دیا ہر بیگھا کے پیچھے 1,200 1,500 ہر سال کٹتا رہے گا۔ اس کو پٹوتن کہتے ہیں، ایسا کر لینا جائز ہے۔ کرایہ پہ کوئی 4,000 کی دے رہا ہے، کوئی 2,000 کی دے دے، کوئی 1,500 پر کرایہ پہ دے دے، کرایہ کم زیادہ کرنا جائز ہے۔ سمجھ گئے بھیا؟ پیسہ دے دیجئے، اس کا کھیت لے لیجئے، 1,500 2,000 1,700 جتنا مناسب ہو اتنا کرائے میں کاٹ دیجئے، بقیہ وہ پیسہ دے دے۔ زیادہ ٹائم لگتا ہے، پیسہ پورا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، پورا ہو گیا زمین بھیا سمجھ گیا، بات نہیں سمجھ؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پٹوتن جائز ہے اور کرایہ کم زیادہ کرنا جائز ہے۔ کوئی مکان دے رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی 2 کمروں کا مکان 5,000 میں دے رہا ہے، لیکن اب کوئی کرایہ دار نہیں مل رہا، وہ کہتے بھیا ہم 3,000 پہ دے رہے ہیں، مہینے میں ضرورت ہے اس کی، اور کسی نے دے دیا ایڈوانس 3-4 مہینے کا، تو اس نے 3,000 روپیہ مہینہ دے دیا۔ ارے سمجھ رہے بھائی؟ نہیں، چاہے دکان کا ہو، چاہے مکان کا ہو، چاہے کھیتی کا ہو، کرایہ کم زیادہ کرنا جائز ہے، لیکن وہ شکل حرام ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ جب تک پیسہ نہ دے پائے تب تک کھیتی کرتا رہے اور پیسہ بھی، سمجھے نہیں؟ اللہ سمجھ، یہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بچیے گا، ورنہ بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بخشش بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اور سود خوار کی بخشش نہیں، جہنم تک لے جانے کے لیے سود کا ایک ہی پیسہ کافی ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں شعر عرض کر رہا تھا، یا اللہ جتنا میں نے ٹائم سوچا تھا اتنا تو ہو گیا 12:30، تھوڑی دیر اور زحمت ہوگی آپ کو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑی کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شاہ و گدا نادار و
تونگر ساری دنیا کنکر پتھر ان کے صحابہ جیسے گوہر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب میرے رحمان اے میرے رب میرے رحمان کھولنا میرے دفتر عصیان مجھ سے سن لے نعت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سن لے۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین نظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ بھیا کوئی گھپلا ہو رہا لگ رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک، بھیا ہمارا بنائیے گا نہیں بس، اور باقی اب آپ جانو۔ اچھا تب تو تقریر کم کر دیں گے، ہم نہیں بنواتے ہیں نا، ہم نے پہلے بتایا تھا ہمیں سب نہیں کرواتے، کوئی فوٹو کوئی مطلب کیا بھی ہے، تمام لوگوں کے ان کو آپ سنتے رہیے اور ہم کو بڑھاپے میں چھوڑے رہیے، ہم کو نہ تنگ کریے۔ جب اب تک بچ گئے نہیں وہ لوگوں کو بن چکا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ لینا، ارے سب کا بن گیا ہے نا، کوئی ضروری تھوڑا ہر ایک کا بن، 5 لوگ ہو چکے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ منع کر رہے ہیں تو ایسا کوئی ضروری شادی کیا ہوتا؟ نہیں ٹھیک ہے، ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی ویسا گناہ نہیں، لیکن ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے، اتنا کوئی گناہ نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہم اپنے نزدیک نہیں، اپنا بچتے ہیں، بات ختم، اس میں کوئی حرام نہیں، کوئی بتا دے حرام ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا مت کیجیے بس۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے سمجھ میں آئی بات، بہتری باتیں ایسی ہیں جو مصیبت بن جاتی ہیں، کچھ باتیں پہنچانے کے لائق ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، یوٹیوب وغیرہ پر مصیبت بن جاتی۔ اب بہت لوگ چلے گئے ہیں جیل، خالی بولی بہتری باتیں نہیں کہنے لائق ہوتی ہے نا، ادھر منظر عام پہ جائیں، اس لیے احتیاط کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چرند و پرند کے لیے، جنات و انسان کے لیے، ساری کائنات و سارے جہان کے لیے اے نبی میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، تو ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنیں۔ ایک مرتبہ ایک ہرنی کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ہرنی سے ملاقات ہوئی، شکاری نے اسے شکار میں پھنسا رکھا تھا، جال میں پھنسا رکھا تھا، ہرنی بندھی ہوئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا، ہرنی نے اپنی زبان میں کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ ضمانت لے لیجئے، ذمہ داری لے لیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ جانور کی زبان کو سمجھتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہودی شکاری سے کہا اے شکاری، یہ تیرا شکار مجھ سے یہ کہتا کہ میں اس کی ضمانت لے لوں، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آئے۔ شکاری نے کہا جانور ہے یہ؟ آقا نے فرمایا مجھے پتا ہے جانور ہے، اور شکاری وہ یہودی تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک تیرا شکار نہ واپس آئے گا تب تک یہ محمد عربی امام الانبیاء اس جگہ کو نہیں چھوڑے گا، میں موجود رہوں گا جب تک تیرا شکار
واپس نہیں آئے گا. وہ ہرنی تو چلی گئی, شکار تو چلا گیا, بڑی دور چلا گیا, پہاڑی کے دامن میں پیچھے چلا گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد جانور بھاگا ہوا آیا. جب تک وہ نہیں آیا یہودی بہت زیادہ خوش تھا کہ اب تو جانور واپس نہیں آئے گا, اور میں تو ان کو بدنام کروں گا, نبی نہیں مانوں گا. بڑی اس نے پلاننگ بنائی. اتنی دیر میں ہرنی دوڑی ہوئی آئی اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور ہو گئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے, اس واسطے کہ الانتظار اشد من الموت, انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. جانور کو اس کا خیال تھا کہ ہمارے آقا ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو. ارے بولو بھیا, اور ہم تو مسلمان ہیں, امتی ہیں, ایمان والے ہیں, ہمیں تو بغیر آقا کی شفاعت کے جنت کی ہوا نہیں ملے گی. جانا تو بڑی دور کی بات ہے. کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں, مؤذن صدا لگاتا ہے, آواز لگاتا, نہیں آتے. آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, نہیں جاتے ہیں. ایسا بھی مسلمان ہے جو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دور پہنچائے کہ کون مکان کی روح میں پنہا ہے مصطفیٰ, کون مکان کی روح میں پنہا ہے مصطفیٰ, کتنی بلندیوں سے نمایاں ہے مصطفیٰ, ہم عاصیوں پہ حشر میں اللہ رے شفقتیں, ہم عاصیوں پہ حشر میں اللہ رے شفقتیں, مجرم تو ہم ہیں اور پریشان ہے مصطفیٰ, مجرم تو ہم ہیں اور پریشان ہے مصطفیٰ. امت کے واسطے ہے قیامت میں بے قرار, کوثر پہ ہے کبھی سر میزان ہے مصطفیٰ, کوثر پہ ہے کبھی سر میزان ہے مصطفیٰ. اللہ کے محبوب ہمارے آپ کے لیے بے چین ہے, اور ہم نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا ٹھنڈک سامان نہیں کیا بلکہ آنکھوں کو تکلیف پہنچائی. ارے بولو بھیا, مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے. وہ تو جان بھی دے بیٹھے تھے صحابہ اکرام. ارے بولو بھیا, میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اس کے محبوب کو پکڑا, اللہ کا حکم مانا, نبی علیہ السلام کا طریقہ پکڑا. ظالموں نے کہا ایسا نہ کرو ورنہ آگ کے انگاروں پر لٹایا جاؤ. چنانچہ آگ کے انگاروں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا. کہا آب, کہا کوئی بات نہیں. کہ پیٹھ کے نیچے انگارے ہو, اوپر تپتا سورج ہو, پیٹھ کے نیچے انگارے ہو, اوپر تپتا سورج ہو, ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں, ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. میں بولو بھیا, ضرورت تو ہم کو آپ کو ہے اللہ کے محبوب کی شفاعت. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جی طے کرو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کبھی غمزدہ اور رنجیدہ دیکھنا نہیں گوارا فرمایا. ضرورت تو ہماری آپ کی ہے. لوگ بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور تو نہیں, ایک اشارہ کروں گا قرآن کا. جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کیسے پہنچے, تو پہلا جواب جو جہنمیوں کا ہوگا وہ یہ ہوگا, جنتی پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی پوچھیں گے تم کیسے دوزخ میں پہنچے, دوزخی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, پہلا جرم تو یہ تھا. قالوا لم نک من المصلین,
वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और दूसरे नंबर पर मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। इस बुनियाद पर दोजख में डाले गए। पहला जवाब होगा कि हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। रोजे महशर की जहाँ गुदार दुअत, रोजे महशर की जहाँ गुदार दुअत, अव्वली पुरशी से नमाज दुअत। सारे अच्छे अमाल किए हैं, नमाज के बगैर उसका बदला नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो तराजू में तौला जाएगा, जो तुलेगा, वो नमाज रखी जाएगी, बकिया अमाल बाद में रखे जाएंगे। नमाज ही नहीं तो हिसाब कैसा। अल्लाह हमें मुजरिम न बनाए। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विर्दा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाकेंगे। बेनमाजी भी मुजरिम है। कौन भैया? बेनमाजी भी मुजरिम है। अल्लाह हम ईमान वालों को जुर्म से बचाए। जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे, नमाज छोड़ने की वजह से दोजख में जाएंगे। 1000 साल तक दोजखी दोजख में चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाह तश अल्लाह तश, प्यास प्यास कहेगा, कोई सुनवाई न होगी। 1000 साल चीखने के बाद जब सुनवाई होगी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब ये पीने के लिए पानी मांगेगा, पीने के लिए पानी न होगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या होगा? इल्ला हमीमन व गस्सा जज़ाअन विफाक़ा। खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, वो पानी नहीं होगा। जहन्नमियों का खून, मवाद और पसीना, लहू जहन्नम के गड्ढे में, नशेब में भरा होगा। फरमाते तेल की तलछट की तरह गर्म होगा, जहन्नमी के मुंह में डाला जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो पानी जबरन मुंह के अंदर दाखिल होगा, नीचे की होठ नीचे आएगी, ऊपर की ऊपर चढ़ जाएगी। पानी अंदर दाखिल होकर के अतड़ियों को नीचे के रास्ते से काट के गिरा देगा। इतना संगीन जुर्म है दोस्तों, नमाज का छोड़ना ये जुर्म है। खुदावंद कुद्दूस हमें इस जुर्म से बचाए। 5 वक्त नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। जानवर वापस आया, कहा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम में वापस आया। आका ने कहा शिकारी से, यहूदी से गले में रस्सी डाल दे। ये कहने के बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए और आपने मुड़ कर देखा तो हिरनी ने शुक्रिया अदा किया। जानवर शुक्रिया अदा करता है। दरवाजे पर कुत्ता रहता तो कभी एक आध लुकमा डाल दे तो दुम हिलाएगा, शुक्रिया अदा करेगा। जानवर शुक्रिया अदा करता है, कोई खाने पीने की चीज दो और आदमी को खिला दो, 500 का खाना खिला दो, बेहतरीन बिरयानी और फलाना ढमकाना अकरा बकरा। जब खा लेगा आपने मुझे खिला के बहुत परेशान किया, आदमी ना शुक्र। मैं नहीं कहता हूँ, कुरान से पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फअसरन बिही नक़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं उस घोड़े की कसम खाता हूँ, दौड़ के चलता है तो पैरों से चिंगारी निकलती, टाप मारता है। जब दौड़ता है तो सीने से सनसनाहट की आवाज आती। जब सुबह के वक्त लोट-पोट करता है, उसके बाद का वासा तो नबी जमा, मालिक का इशारा पाते ही जंग में खुल जाता है। अल्लाह ने इस घोड़े की कसम खाने के बाद 30वां पारा है, सूरे वलादियात है। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। बेशक अलबत्ता इंसान ही अपने रब का नाशुक्र है। जानवर ने शुक्रिया अदा किया, वो आगे बढ़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्र गुजारी करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हैं, नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। अल्लामा शहजादी फरमाते हैं, खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करता है। आप खेत में मजदूर लाइए काम के लिए, उससे कहो भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, जरा पानी वानी पी लो, सुस्ता लो, तो 8 घंटे में वो 10 घंटे भर का काम कर देगा। और हर वक्त पीने बैठ बैठो तो हिलता रहेगा, 8 घंटे काम करेगा, 4 घंटे भर का। अल्लामा शहजादी फरमाते हैं, खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करता है। माँ बहनों से गुजारिश है, जब शौहर कपड़ा लाए तो कह दो बहुत अच्छा कपड़ा लाए, बहुत अच्छा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इस बार 500 का ला, दोबारा 800 का लाएगा। और जहां मुंह बनाया कपड़ा है तो फिर दोबारा समझ लो कि 300 का मुश्किल हो जाएगा। शुक्र गुजारी का अल्लाह फरमाते हैं, नेमतें बढ़ती आदमी का भी मिजाज है। और हदीस में जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं होता, वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं होता, ये हदीस में है।
कम से कम इतने कह दो, अल्लाह तुमको बेहतर बदला अता फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तो शुक्रिया, कुछ भी कह दो वो सब उसी में माना जाएगा। कुछ कहना चाहिए। आप पैदल जा रहे थे, किसी ने मोटरसाइकिल पे बिठाया, कुछ दूर ले गया, मंजिल तक पहुंचा, आपको भाई अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे, बेहतर बदला दे, भाई शुक्रिया, बस ये हो गया। तो जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार, इसको याद रखिएगा। अब आप जब खेत खलियान कहीं से घर पहुंचो तो आका ने फरमाया जब आदमी बाहर से घर आए तो बीवी को देखकर इसके चेहरे पर खुशी के आसार हो, चेहरे पर खुशी के आसार हो, ऐसे आदमी को सदक़े का सवाब मिलेगा। औरत घर में है, शौहर को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के आसार हो, ठंडा है तो गर्म पानी, चाय वगैरह वगैरह कुछ सामान कर दे, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी वगैरह वगैरह कुछ कर दे, ऐसी औरत को 70 साल नफली इबादत का सवाब मिलेगा। आपको खिदमत लेने का तो भाई चाय को जी चाहता था, लेकिन अब इतनी देर हो गई, मैं कैसे कहूँ, थकी थकाई हो गई तो बड़ी जल्दी चाय बनाई, हो सकता है कुछ और दे दे, उसके अलावा कुछ पकौड़ी पकौड़ी जो कुछ हो सके, और कहे चाय बना ला जल्दी, तो चाय तो दूर की बात, पानी भी मुसीबत। शुक्रगुजारी से, अरे बोलो भैया, नरमी से बात बनती, अल्लाह समझता फरमाए। जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम दोबारा मुखातब हुए, उस यहूदी ने कहा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम लगता है शिकार आपको बहुत पसंद आया। मेरे आका ने फरमाया हाँ शिकार तो पसंद आया। यहूदी कहने लगा, शिकारी कहने लगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ये शिकार मैंने आपको दे दिया, गले की रस्सी खोल दीजिए, शिकार आजाद कर दीजिए। शिकार तो आजाद कीजिए, गुलामी का तौक मैं पहनूंगा। और वहीं पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आप जानवरों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए। अरे बोलो भैया, और हमसे तुमसे सभी परेशान है। अरे है कि नहीं, ये कोई इंसान है, जिस इंसान से उन्स न हो, मोहब्बत हो, कोई इंसान हो तो जानवर से बदतर है। तो पास पड़ोस में, रिश्ते नाते में, और हमसे तुमसे कौन कौन परेशान है भाई, ये मिजाज है। परेशान वो रिश्तेदार होते हैं जिनकी लड़की आप बहू बना के लाओगे, 18-20 साल बेचारे परवरिश करते हैं। हमारे आका तशरीफ लाए, लड़कियों के लिए रहमत, लड़कियों के लिए रहमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। पूछा जाएगा जिंदा लड़कियों को क्यों दफन किया गया, तो लड़कियों के लिए हमारे आका रहमत बने। आका ने फरमाया जिसके यहाँ 2 लड़कियां हो या 2 बहनें हो, खुशी के साथ, वो खुशदिली के साथ परवरिश कर ले, आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। जिसके यहाँ 3 लड़कियां हो, एक रिवायत में है, खुशदिली के साथ परवरिश कर ले, आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी सिफारिश करके जन्नत लेके जाऊंगा। खुशदिली के साथ, कैसे भैया, मुंह फुला के नहीं, खुशदिली के साथ। हजरत मौलाना अशरफ अली मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब खाने की चीज कोई लाए तो पहले लड़की के हाथ में दे, लड़के के हाथ में बाद में दे। छोटे छोटे हैं, दोनों दौड़ेंगे, तो कभी लड़के आगे आए, कभी लड़का आगे आए। जब लड़की आगे आए चला लड़का तो आ भैया, बुढ़ापे में पिटाई तो आ। लड़की को पीछे हजरत फरमाते नहीं, क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये रहमत है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहाँ बोली इनासा, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां ता फरमाता वह बोली लड़कियों का जिक्र अल्लाह ने पहले किया है, लड़कों का बाद में किया है। हजरत मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं जब अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र पहले किया है तो खाने की चीज पहले लड़कियों को दी जाए। आप तंगदिल होते हैं, मैंने बहुतों को देखा, उम्र 50 साल होने को है, 50वें में बहुतों देखा, लड़कों से लोग बहुत ज्यादा तंग हुए, लड़कियों से तंग नहीं हुए। बाप बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे पहुंच गया, 70 साल की उम्र हो गई, 2 महीने के लिए बीमार पड़ा, लड़के पहुंच जाएंगे, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, कारी साहब दुआ कर दीजिए, मस्जिद मदरसा कुछ बाकी नहीं रखेंगे, पहुंच जाएंगे, आप दुआ कर दीजिए मेरे बाप बीमार है 2 महीने से, आप दुआ फरमा, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले, अल्लाह उन्हें
इमाम आदमी भैया आलिम आदमी दुआ करे अल्लाह उनको शिफा दे, पैरों पे खड़ा कर दे, अरे इमाम साहब दुआ वापस ले, ये वाली नहीं वो वाली दुआ। कौन वाली? मतलब इमाम साहब आप समझ लो अच्छी तरह कि वालिद साहब की उम्र 70 साल की है, 2 महीने से बीमार है, अगर ठीक भी हो गए तो किसी काम के रहेंगे नहीं। आप यूं दुआ करो अल्लाह उनको कबूल करे। नहीं तो वाह यार, अरे होता नहीं होता, अरे मुझसे 50 ने कहा, इसे थोड़े करना। वालिदा बीमार पड़ गई, 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए बिस्तर पर, दुआ करवाने पहुंच गए। किसी के रिकॉर्ड में है कि लड़कियां चाहे वो अपने घर की हो गई हो, किसी लड़की ने दुआ करवाई है तक किसी इमाम मौलवी से फोन पे कहला करके या दूसरे से कहला करके या किसी तरह से इत्तला करवा के कि जरा कहो कारी साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब से, हाफिज जी से कि दुआ कर दें, वालिद साहब की उम्र 80 साल की हो गई, 1 साल से बीमार है, दुआ कर दें अल्लाह उनको कबूल। ऐसा कुछ है कहीं रिकॉर्ड में? काहे के लिए तंग दिल हो गए? लड़की ये दुआ करवाने नहीं जाएगी, वो यही दुआ करवाएगी कि अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए, सेहत दे दे। उम्र 80 साल की हो गई चाहे 85 साल की हो गई, कभी ये दुआ नहीं करवाएगी अल्लाह इनको कबूल फरमाए। वो माँ बाप की जिंदगी को नेमत समझती है, जब तक साया कायम रहे माँ बाप का वो नेमत समझती है। मैंने सुना है कि लड़कियां जेवरात बेच कर माँ बाप का इलाज करती हैं, लेकिन लड़के 2 4 6 हैं, वो एक दूसरे पे टाल मटोल करके बाप को बीमार पड़ा रखकर यूं ही परेशान रहता है, खैरियत नहीं लेते। किसने बताया तंग दिली की बात? किसने बताया? आका ने फरमाया लड़की रहमत है तो है, माँ बाप के लिए भी ठीक है वो। तो इस मेहनत और मशक्कत के साथ जिसने पाला लड़की को, जब वो आते हैं ठगुआ, बहुत जुगाड़ से काम करते हैं। जब रिश्ता होता है तो लड़का वाला सोचेगा कि बिल्कुल नवाबा है पूरा वो, तो जब रिश्ते की बात करेगा तो दाएं बाएं इधर उधर से कुछ पता करवा के वो सोचेगा कि कुछ ज्यादा मिल जाए। ऐसे कह देगा कोई दीनदार तलाश कर दो, जब बात हो जाएगी उनके बाद कोई सरकारी नौकर, कोई सऊदिया में। जब दीनदार की तलाश थी तो सऊदिया और नौकरी क्या जरूरत थी भाई? इसका मतलब ये मालदारी का पता करता है। नहीं, अगर आपने लड़की के बाप को परेशान किया, मजबूर किया कि उसने सूदी रकम लेकर के या खेती बेचकर जहेज का इंतजाम किया है, पैसों का इंतजाम किया है, आप इसको लिख लीजिए आज ही से। बाप ने मजबूरी में दिया है, आंसू बह गए, परेशान होके दिया है। जब तक वो जहेज का माल तुम्हारे घर में रहेगा कभी फायदा नहीं होगा, बरकत नहीं। लिख लीजिए इस बात। उसी दिन मना कर देते, जिस दिन बात आई आप मना कर देते। लड़की के बाप को जहेज की कोई जरूरत नहीं, सामान की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे लड़की चाहिए। हम 6 7 10 8 लोग जाएंगे और मस्जिद में निकाह पढ़वा के उसके जिम्मे, लड़की वाले के जिम्मे ये है कि जाने वालों का मुंह मीठा करवा दे, मस्जिद में हो जाए तो बड़ी सुन्नत है और अच्छा है। खाने का नज्म लड़की वाले क्या नहीं रखा गया? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब खाने की बात आए तो जब लड़की आ जाए, अपने ससुराल चली जाए, लड़का उसको ले आए, रात गुजर जाए, फिर उसके बाद जो दावत करे उस दावत का नाम दावत वलीमा है। वहां कोई दावत नहीं, वहां तो जबरन खाने जा रहा, वहां कोई दावत और नहीं है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। इसने जुर्म किया, नहीं करना चाहिए। तो जो लड़की को ले आएगा, और एक मसला सुन लीजिए, लड़की अपने मैके से जितना सामान पा जाए, उलट पुलट बेड वुड जितना कुछ सारा अर्तन बर्तन जो भी पा जाए, उसका इस्तेमाल घर वालों पर जायज। फिर से सुन लो, घर वालों पर जायज। घर वाले बांधे कि हमने पैसा खर्चा तो हमको ये नहीं है। लड़की ने जो मैके से पाया वो उसका हदिया है और उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, जायज नहीं है। उसके सामान को घर वाले इस्तेमाल करें, वैसे फूले पड़े हैं नहीं, वो उसका सामान है, वो चाहे इस्तेमाल करे चाहे रखे, आपको दे न दे, तय करो। ऐसा नहीं करेंगे। जो मैं कह रहा हूं यही मैंने किया है भैया, ऐसे नहीं कि ऐसे कहना बहुत आसान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते जिस पे अमल नहीं। ये मैंने किया है। हमने कहा अपना काम करो, हमें सिर्फ इतना है। घर में अपने भाई को टैट किया, मैंने कहा नहीं, अगर मैं बीच में रहूंगा तो नहीं ले सकते हो तुम। कहा भैया जो कहोगे वही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहा, कोई बात नहीं।
سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ مکمل اگر اتباع نبی ہے، خدا کی قسم وہ بشر جنتی ہے، فنا اگر ہوئے تو بقا مل گئی ہے، تیرے عشق والوں کی دنیا نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھیا؟ تو ہمارے آقا لڑکیوں کے لیے رحمت کیا کرو گے؟ جس ماں باپ نے، جن ماں باپ نے 18-20 سال پرورش کے بعد خود نہیں کھایا، بیٹی کو کھلایا، خود ایک ہی جوڑے پہ 2 عیدیں کر لی ہیں، بیٹیوں کے لیے جوڑے بنوائے، جب وہ دن رخصتی کا ہوتا اس ماں سے پوچھو جس نے رخصت کیا ہے کہ پہاڑ کا بوجھ ہلکا ہے لیکن جدائی کا بوجھ اس سے بھاری ہے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو جب آگ کے حوالے کیا ہے، رخصت کیا ہے، تو اس وقت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے غم کے موقع پر نہیں ہے کہ لڑکی والا کھلائے، اسی لیے جس کے یہاں انتقال ہو جائے اس پر کھانا نہیں ہے جو لوگ مٹی دینے آئے ہیں، پاس پڑوس والے کھلائے، اس لیے کس کے یہاں غم ہے۔ اسی طرح جس نے لڑکے کو رخصت کیا ہے ان ماں باپ کے اوپر غم ہے، کھانا ان کے اوپر نہیں ہے، خوشی ہے لڑکے والے کو جو اپنے گھر لے گیا وہ خوشی میں کھانا کھلائے، اسی لیے اس کے ہاں ولیمہ ہے۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو جب ایسا ہو جائے گا تو یہ دقت ختم ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا لڑکی کا ہونا رحمت ہے، اس رحمت کو ہم نے تم نے بنایا ہے، طے کرو سنت کے مطابق رشتہ کریں گے، گھر تو برکتوں سے بھر جائیں گے، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے اور دقتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اخیر کی بات عرض کروں تجربے کی، وہ یہ کہ جب سنتوں کے مطابق رشتہ ہوگا، بوجھ ہلکا ہوگا لڑکی کے ماں باپ کا، تو جب ایسی بیوی گھر میں آئے گی تو بیوی فرما بردار ہوگی، بچے وفادار ہوں گے، گھر میں برکت ہوگی۔ اور جب ادھر ادھر داؤں پاؤں لگا کے ادھر ادھر سے آپ کرو گے اور ٹھگنا سوچو گے تو آتے ہی برکت چھن جائے گی، بچے فرما بردار نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، بڑا نقصان ہو۔ ایک دن کے لیے تھوڑی سی نیت میں خرابی ہوئی اور پوری عمر ایسے ہی گزر جائے گی۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے گوش گزار کی ہیں، اللہ ہم ایمان والوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اب فرمائش ہے 2-3 شعر سن لیجیے۔ ارے توبہ ہے یا اللہ، تھوڑے 2-4-6 منٹ کی کسر رہ گئی ہے۔ اچھا تب ٹھیک۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پڑی، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آو بڑھاپا مرنے کی تیاری، موڑے پاپن کی گٹھریاں کیسے بن پڑی، اونچے اونچے گھر بنوائن گدے پلنگ رجائی، گدے پلنگ رجائی، سمے ایک دن ایسا آئی ہے جری نہ ایک چٹائی، ملی ہے ماٹی کی کوٹھریاں کیسے بن پڑی، نیکی روزہ اور نمازیں چھوڑ کے جیسے کی ہو تم کرنی، جیسے کی ہو تم کرنی، پاس خدا کے جہ دل جئی ہو ویسن ہوئی ہے بھرنی، رسوا ہوئی ہو بیچ بجریا کیسے بن پڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریا کیسے بن پڑی، کوئی نشانی پاس نہ ہوئی آقا کیسے پہچن ہے، آقا کیسے پہچن ہے، جب دوزخ کے اور فرشتے پکڑ باہ لئی چلی ہے، سنی ہے تمری کون گہریا کیسے بن پڑی۔ دو تین شعر سلام کے تعلق سے سن لیجیے، دعا ہو جائے۔ اور وہ شعر آپ کی بھول گیا ہوں بابا۔
پھر کسی موقع پر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی۔ کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے۔ اسی رہنما پہ درود ہے، پے جستجوئے سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے۔ جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے۔ اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ کریم مولا ہم سبوں کے جرم و قصور و لغزشات کو معاف فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے دربار میں پنج وقتہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ بار الہا تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تیرا گھر ہے۔ کریم مولا تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہی، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، پروردگار بے شک تو ہی تنے تنہا غنی، ہم سب کے سب فقیر تیرے سامنے بھیک کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کریم مولا لاج فرما لیجیے۔
کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔